예, 여러분 안녕하세요. 뉴스를 통해 세계와 우리나라를 보고 영어도 공부하는 강수정의 월드뷰 네 번째 시간 시작하겠습니다. 예, 여러분 벌써 기사 제가 해설한 것이 이제 2개 이제 유튜브에 올라와서 여러분들이 좀 댓글도 해주시고 또 많이 봐주셔서 지금 VOM 방송에서 가장 핫한 프로그램이라는 칭찬을 많이 듣고 있습니다. 감사하고요. 예, 더 잘해 보려고 이제 용기가 더 나는 그런 좋은 소식 여러분께 감사 인사 드립니다. 또 이제 어린 학생들이 좀 듣고 있다는 얘기들이 굉장히 반가워요. 뭐 고등학생들 이제 자녀분들이 듣는 얘기들 전해주시고 해서 굉장히 기뻤습니다. 자, 그러면 오늘 할 얘기 이제 내용이 뭔지 좀 먼저 말씀을 드릴게요. 오늘 읽을 글의 제목은요. If the Trump-Kim Summit fails or never happens, war is guaranteed 라는 제목. 만약에 트럼프와 김 위원장의 정상회담 서밋이 fails, 실패하거나 or never happens, 결코 발생하지 않으면, 그러니까 이 회담을 할 수나 있을지도 좀 의문이라는 거죠. 근데 만약에 이 두 가지 경우에 둘 중에 하나가 된다면 fail하거나 never happen이라면 war is guaranteed, 전쟁이 보장된 바 다름없다라고 하는 우리로서는 참 이렇게 그 피하고 싶은 이야기를 읽을 겁니다. 예. 그러니까 우리 입장에서는 이 일이 모두 잘 됐으면 좋겠지만 사실 뚜껑을 열고 보면 회담이 참 좋게 성사되기가 어려운 여러 가지 여건이 있는 건 또 사실이니까요. 그래서 잘 될 거라고 보는 그런 얘기들은 우리나라에 많잖아요. 근데 이제 미국에서 이것이 얼마나 어려운 상황인지 또 잘못된다면 거의 전쟁이 확실시 되다시피 한다라고 하는 좀 듣고 싶지 않은 이야기지만 이 얘기를 들음으로써 정보의 어떤 균형을 맞출 수 있지 않을까라는 생각이 드네요. 자, 그럼 들어가 봅시다. Listen and read 들어가겠습니다. 여러분 잘 들어보시고 또 따라서 한번 읽어보세요. For the moment, it seems Team Trump wants a clear commitment of total nuclear disarmament from Kim and some big steps towards that goal before even talking about any easing of sanctions or other benefits. If this is not in the offing, I doubt President Trump ever boards Air Force One. 지금으로서는 완전 비핵화를 미국은 요구하고 있습니다. 이것이 이루어질 전망이 구체적으로 보이지 않는다면 트럼프 대통령은 미국 전용기를 아예 타지 않을 가능성이 많다고 봅니다. North Korea too will also have some big goals as well. These would most likely include, as an opening bid, the ending of an economic sanctions, a security guarantee from China, a peace treaty ending the Korean War, former diplomatic recognition from Washington, and most likely billions of dollars in economic aid. 북한도 이 회담을 통해 얻고자 하는 게 많죠. 그중에서는 경제 제재를 해제한다든지 또는 안전을 보장받는다든지 뭐 여러 가지가 있을 겁니다. 그리고 경제적 지원으로 수조 원에 달하는 것을 받고자 하는 목표도 있을 거고요. However, Kim might want even more and might make unattainable demands such as the ending of the U.S. Republic of Korea alliance or the full withdrawal of the U.S. forces from all of Northeast Asia. 근데 그 정도가 아니라 김 위원장은 불가능한 요구를 할 수 있는데요. 그중에 대표적으로 한미 동맹을 그만둬라 혹은 미군을 한국에서 완전히 철수해라 이런 요구를 할 수도 있죠. I would expect that if Kim can't get at least multiple concessions before a date is set leading up to the summit, then it will never happen. 이 글을 쓴 사람은 이렇게 예상하는 거죠. 김 위원장이 여러 가지 것들을 좀 양보받을 수 있다는 보장을 확실히 받지 않는다면 회담을 안 할 수도 있다라는 예상이 된다는 거예요. As there is no trust between Washington and Pyongyang and very few diplomatic contacts, it will be nearly impossible for both sides to come to any sort of agreement before a summit happens. 와싱턴하고 평양 사이에는 전혀 교류가 거의 없다시피 했어요. 그러니까 회담 전에 여러 가지를 조율할 수 있는 그럴 가능성은 거의 없습니다. Considering how both men have no prior relationship, no chemistry or trust to build on, the chances are great that such a summit is doomed to fail. 그리고 이 두 사람, 트럼프 대통령과 김 위원장이 서로에 대한 신뢰도 없고요. 또 사전 관계들도 없기 때문에 둘이 막상 만났을 때 이 회담이 실패할 가능성은 사실 많다고 보여집니다.
The Trump administration will be forced to select from two very bad choices if things were to go back to the state of tensions witnessed in 2017. 2017년, 작년이죠. 작년에 우리가 목격했던 그 엄청난 긴장 관계로 다시 돌아가게 된다면 미 행정부는 딱 두 가지 상당히 좋지 않은 선택항만을 갖게 됩니다. America could choose to contain North Korea for perhaps decades, playing a cat and mouse game that could grow frustrating and see Pyongyang sell much of its nuclear technology to the highest bidder. 두 가지 선택항이란 첫째, 북한을 쥐락펴락하면서 수십 년 끌다가 북한이 핵기술을 딴 나라에 파는 꼴까지 보는 이런 일이거나요. Or Washington could settle on a military strike of overwhelming power that is aimed towards regime change. 혹은 두 번째 안은 정권 교체를 목표로 이제 강한 군사적 타격을 하는 안이 되는 거죠. Both are horrible options, but Washington has only two real choices if this summit fails. And knowing that President Trump has tapped John Bolton and Mike Pompeo to join his administration, the president could very well be preparing to make the ultimate of choices and could be leaning towards an attack if America's summit hopes are dashed. 이 두 가지 안 다 굉장히 끔찍한 일이지만 다른 방법이 있지 않고요. 그리고 트럼프 대통령이 이미 존 볼턴이나 또는 폼페오 같은 매파 이 관리들을 행정부에 들인 것으로 보아 어쩌면 이 최종적인 결정, 즉 타격이라는 결정으로 기울 가능성은 또 상당히 있다고 보여집니다. 자, 이런 내용이었습니다. 굉장히 좀 빨리 읽어서 머릿속에 어느 정도 남았는지 모르겠는데 요점은 그거예요. If the Trump-Kim summit fails or never happens. 제목에 있듯이 이제 실패하거나 또는 회담이 일어나지 않을 가능성이 상당히 많다는 거. 그걸 좀 자세히 설명한 거고 and the war is guaranteed. 그러다 보면 이제 미국이 가질 수 있는 옵션이 딱 두 가지밖에 없는데 현재 우리 지난주에 봤던 존 볼튼 이런 분들을 통해 볼 때 전쟁을 불사할 가능성 상당히 많다. 이런 내용인 거죠. 자, 그러면 이제 다음 섹션으로 넘어가 볼까요? Dig in keywords입니다. 깊이 키워드를 파보겠고요. 지난주에 우리 공부한 거 한번 복습하고 들어가 보죠. 지난주에 저도 일주일마다 한번 이제 여기 MPK 사무실에 와서 강의를 하려고 그러면 지난주에 뭐 했지? 생각이 잘 안 납니다. 그래서 이제 이 그 리뷰하는 섹션이 이제 필요한 것 같아요. 지난주에 우리가 제목이 뭐였냐면요. 이거 제가 다 쓰자면 조금 길 것 같긴 하지만 트럼프가 그다음에 탑스 톡톡 건드린다를 해서 탑스하고 자 이란 호크라는 건 매죠. 매파 외교관인 존 볼튼을 톡톡 건드려서 그다음에 for National Security Advisor 포스트에 이제 앉혔다 이런 제목으로 얘기를 읽었고요. 그러면서 이 존 볼튼이라는 외교관 어떤 분이신지에 대해서 읽어봤어요. 자, 그중에 키워드입니다. 이제 미리 그다음에 그러니까 선제 공격이라는 표현이 나왔어요. 그러니까 이 존 볼튼이 선제 공격을 우리가 할 수 있다고 자꾸 얘기를 해야 된다. 이런 말을 해서 이제 널리 알려진 분인데 empt가 잡다였습니다. 그래서 preemptive 이게 선제고요. 그다음에 타격은 strike 이렇게 되는 거죠. 그리고 이제 IM으로 시작하는 이 단어는요. 임박한 이랬어요. 여러분 생각나세요? 임박한 imminent예요. 저희 딸들은 imminent, 임박한 이렇게 제가 묶어서 소리가 비슷하다고 가르쳐줬던 것이 기억이 난다고 하더라고요. 자, 연습을 여러분 좀 많이 해주십시오. imminent라는 말, 임박한. 그다음에 essay로 시작하는 말은 그 규제라는 거죠. 제재, 무역 제재라든지 경제 제재, 금융 제재 할 때 이건 너무 중요한 말이죠. sanction. 예, sanct가 신성한 혹은 법을 뜻해서 그래서 이제 sanction이라는 말이 허가도 되고 제재도 된다 이런 얘기. 그다음에 IM 들어간 요건 뭐였냐면요. 충동이란 단어였어요. impulse. 그러니까 미국 대통령 트럼프는 굉장히 충동적으로 뭘 하는 사람이라는 이제 불안감들이 사람들 사이에 있다 이런 맥락에서 나왔고요. 그리고 이제 3자 간 준비를 하고 있다. 미국과 한국과 일본이 지금 샌프란시스코에서 이 정상회담 준비 모임을 갖고 있다 이런 얘기가 나왔죠. 그래서 trilateral
이라는 말이었고요. 그 다음에 정상회담은 썸에다가 MIT를 붙여서 summit 이렇게 하면 되겠네요. 이게 지난주에 대한 리뷰였고요. 자, 이제 오늘 하는 얘기의 키워드를 통해 조금 더 본문을 끌어와 보죠. 첫 번째 단어는 disarmament입니다. 여러분 disarmament 일단 발음을 여러 번 해보세요. disarmament요. 여기는 arm이라는 단어가 팔도 뜻하지만 팔 말고 무기를 뜻하잖아요. 무기라고 할 때는 복수형 arms 이렇게 쓰고요. 왜 무기를 arms라고 하는 걸까? 이렇게 제가 미국인 친구한테 물어보니까 자기 생각에는 무기를 쓸 때마다 팔을 두 개 이렇게 들고서 무기를 써서 팔 두 개여서 arms라고 하는 것 같다. 그런 재미난 설명을 하더라고요. 여튼 arm은 무기가 맞습니다. 근데 여기 dis라는 접두사는 여기저기 떨어뜨려 놓는단 말이에요. 그래서 disarm은 무장 해제하다가 되고 뒤에 ment를 붙였으니까 disarm까지는 동사, disarmament 하면 명사에서 무장 해제라는 명사가 된 거죠. 미국은 북한의 완전한 무장 해제, 그러니까 완전 무장 해제라기보다는 핵 무장 해제죠. 핵 무장. 요 앞에 nuclear라는 말이 들어가 있고요. 이제 그것을 원한다라는 맥락에서 나옵니다. 보통 우리가 비핵화하면은 이제 좀 어떻게 되나요? denuclearization 발음을. 자, denuclearization 이게 비핵화, 이제 같은 말로 사용한 거죠. 다음 두 번째 단어는 여러분이 오늘 공부할 중요한 단어이다 싶어요. 이제 이 북미 회담에서 굉장히 중요한 이슈는 컨세션을 어디까지 받아들일까 하는 거거든요. 세스는 가다를 뜻해요. 근데 컨은 함께 가는 거죠. 그래서 둘이 이제 으르렁 거리다가 회담을 해서 이제 그래 우리 이제 같이 가자 이렇게 된다는 건 양보. 동사 원형은 concede 함께 가다가 양보하다라는 혹은 인정하다. 그래 이제 우리 싸우지 말고 내가 이만큼 양보할게 하는 그 양보를 컨세션이라고 하는데요. 이제 이 북미 회담에서 그렇죠. 뭐 북한도 북한 나름대로 컨세션을 해야 될 거고 미국도 미국 나름대로 여러 가지 컨세션을 해야 될 겁니다. 그걸 협의하는 과정이 원만해야 될 텐데 쉽지 않다라는 이제 전망인 것이고 함께 가다로부터 컨세션이라는 단어 나온 거 여러분 기억해 보세요. 다음 doom이라는 단어가 나오는데 doom은 그러니까 불행한 운명을 뜻하죠. 여러분 혹시 들어보셨나 모르겠어요. 불행한 운명 못 들어보셨으면 우리가 운명하면은 이제 fate라는 말을 흔히 쓰는데 doom이라 그러면 뭐든지 안 될 거야. 그거는 이제 망할 거야. 맨날 이런 얘기를 하는 사람들은 doomsayer라고 표현을 하기도 하고요. 자, 이 맥락에서 이제 이 북미 회담 doomed to fail 해서 이제 실패할 운명에 처한 거 아니냐 이런 맥락 나오고요. 그 다음에 이 단어는 regime change라고 이제 들어보신 분도 많을 것 같은데 regime이라는 말이 정권을 뜻하고 우리가 왜 대선 할 때마다 정권 교체합시다 이렇게 피켓 뜨는 거 정권 교체할 말 많이 하잖아요. 영어로 바로 이 단어입니다. regime을 여러분이 정권으로 기억을 할 때요. 이 reg라는 스펠링이 통치를 뜻한다는 걸 활용하면 도움이 많이 될 거예요. 이게 어떤 규칙을 가지고 통치하는 걸 뜻해서 규제하다라든지 그렇게 해석하는 regulate이라는 동사 여러분 들어보셨죠? regulate 못 들어보셨으면 이번에 발음해서 연습해 보시고요. regulate이 좀 규제하든지 이제 잘 조정하다란 말이거든요. 이런 단어의 reg 뭐 규칙적인이라는 형용사 regular 불규칙적인 이라는 말 irregular 이럴 때도 이제 reg가 들어가 있고요. 자, 그러면 이게 이 reg라는 스펠링이 룰을 뜻합니다. 그래서 regime이라는 말은 정권을 뜻하는 거고 정권 교체. 뭐 이 말은 북한 정권 교체를 생각하는 거죠. 미국 입장에서 이제 너무 오랫동안 이렇게 막 여러 나라 괴롭히고 있으니 이번 기회에 정권을 교체해봐 이런 생각이 들만하죠. 뭐. 그렇죠. 예, 그럴 수 있습니다. 물론 굉장히 위험한 일이지만. 자, 그다음 horrible 이란 단어 나와요. horrible. 예, 아시다시피 우리 horror movie라고 하는 한국말로는 호러 이렇게 쓰기도 하지만 horror 이 단어는 몸을 덜덜 떤다라는 어근에서 그런 속뜻을 가지고 있고요. 거기서 이제 horrible 하면 끔찍한 이라는 형용사가 되죠. 물론 여러분 잘 아시는 뭐 terrible 하고 마찬가지인데 요거 둘 다 떨다 해서 왔지만 horrible 하면 머리가 쭈뼛 설 정도로 끔찍한 이런 속뜻을 좀 가지고 있고요. 다음 ultimate 이라는 단어 요거는 여러분 ultimate이라는 말을 잘 못 들어보셨죠? 어떤지 잘 궁금하네요. ultimate은 뭐 굉장히 중요한 말인데
ultime까지의 뜻이 뭐뭐 넘어, beyond, 어떤 걸 넘어라는 말이 이 ultime의 속뜻인데, 그래서 여러분이 가장 익숙한 건 이걸 것 같아요. ultraviolet 이러면 이 violet이라는 거는 자주색. 근데 ultra가 넘어서잖아요. 그래서 ultraviolet이 자외선을 뜻해요. 요새 이제 봄, 여름 돼가니까 그 우리가 선크림 바를 때 거기 자외선 차단 뭐 이런 얘기할 때 그 단어가 바로 ultraviolet입니다. 그러니까 여기 자는 violet, 자색을 뜻하고 왜 그걸 넘어섰다라는 말이 ultra가 표현한 건데요. 그러니까 이 ultra가 넘다기 때문에 끝까지 가야지 넘을 수 있는 거잖아요. 그러니까 끝과 그 너머, 요걸 ultra가 뜻해요. 근데 ultimate 하면은 우리가 최후의라고 보통 해석하는데 거의 끝에 도달을 한 거죠. 그래서 최후의 선택항, 보통 외교 관계에 있어서 최후 선택항은 뭡니까, 여러분? 이거는 하지 말자 하다가도 결국은 어쩔 수 없다 하고 최후의 선택하게 되는 게 전쟁이 되는 거죠. 그래서 전쟁을 트럼프 행정부가 결정할 수도 있다라고 하는 그런 맥락에서 이 단어가 나오고요. 자, 예, 이렇습니다. 벌써 리딩 디테일 6개를 우리가 했군요. 여러분, 오늘 우리가 하는 6개의 단어 다시 한번 확인. disarmament, 북한의 disarmament, 핵 무장 해제. 그다음 concession, 여러분. 예, 양보를 뜻하고요. doom은 불행한 운명, regime change, 예, 정권 교체가 될 수 있을까? 사실 그게 뭐 큰 피해 없이 될 수 있다면 우리가 가장 바라는 바이기는 하죠. 예, 그다음 horrible 하면 끔찍한, 그리고 ultimate 최후의 선택이 뭐가 되겠는가? 자, 예, 이제 6개 키워드 봤고요. 자세히 읽어보겠습니다. for the moment 하는데 이 for the moment이 한동안은 이제 우리가 학교에서 많이 배우는 표현은 for a while, 한동안 이런 표현을 이제 우리 학교 다니는 동안에 배우게 되는데 그 말과 마찬가지고 moment 자체는 순간이니까 좀 더 짧은 시간, for the moment, 지금 당장은 정도의 말인 거죠. 지금 당장 보기에는 it seems, 여기서 it은 그것은 보인다 하고는 뒤에 여러 가지 얘기가 나오니까 이럴 때 it을 가주어라고 설명을 하는 거예요. it이 뭘 가리키는지를 지금은 모르죠. 그럼 이 seems 뒤에 나와요. 그래서 우리가 it seems를 보면 겉보기에는 정도를 읽고 그다음에 뒤에 내용, 겉보기 어떠한지를 뒤에서 들어봅니다. 팀 트럼프 하면 이제 미국 행정부를 얘기하는 거죠. 그 미 행정부가 want a clear commitment 했는데 commitment라는 단어가 사실 굉장히 중요한 단어예요. 그러니까 뭐 결단 또는 약속 이 정도의 뜻을 갖고 있고요. MIT는 보낸다는 뜻이고 com은 이제 전체적으로 확 하자, 그래 이렇게 하자라는 결단이나 센 약속을 말하죠. 그래서 분명한 결단을 원한다. 그럼 결단의 내용입니다. of total nuclear disarmament. 그러니까 완전한 핵 무장 해제를 원해요. From 김정은 위원장으로부터죠. 그리고 some big steps라고 and 다음에 이렇게 이제 명사가 나와줄 때 이 명사가 이게 문장이 기니까 앞하고 어떻게 연결되는가를 잠깐 생각해 주셔야 돼요. and라는 등위 접속사가 무엇과 무엇을 연결하는가를 정리해 주시면 이제 문장이 길어도 깔끔하게 정리해 갈 수가 있죠. 자, 첫 번째는 이거예요. 그러니까 팀 트럼프가 원하는 1번은 a clear commitment입니다. 그리고 2번은 some big steps를 원하는 거예요. 그 다음 이 step이라는 거는 발걸음이니까 어디를 향한 발걸음인지를 그 뒤에 써주고 있죠. towards that goal, 그 목표, 즉 complete nuclear disarmament라는 goal을 향한 큰 발걸음을 보길 원해요. before, 뭐 하기 전에 보고 싶습니다. 심지어 talking about any easing of sanctions or other benefits에서 sanctions, 지난주에 우리가 봤던 그 제재를 ease라는 이 단어는 우리가 뭐 100% 아는 쉬운이라는 형용사가 easy잖아요. 근데 easy의 동사가 ease인 거예요. 쉽게 좀 완화시켜주는 것 또는 다른 benefits 이런 거 말하기 전에 분명히 뭔가 big steps를 보여달라라고 행정부는 요구하고 있습니다. 자, 여러분 여기 그 easing of sanctions and other benefits를 달리 말하면 아까 봤던 그 양보들, concessions를 이제 말하기 전에 뭘 할지 좀 보여달라 이 얘기죠.
If this is not in the offing이라는 말에서 저도 이번 기회에 공부하게 된 in the offing이라는 표현이 나왔어요. 자, 좀 전에 아까 말했던 그런 내용이 in the offing이 아니면 이랬는데 이게 이제 준비 중인 이런 정도의 말이더라고요. 그러니까 곧 올이라는 말. 그래서 off는 우리 이제 on, off 할 때 그 off입니다. 그러니까 살짝 떨어져 있는, 조금 떨어져 있지만 곧 올 이런 이제 대기 상태가 아니라면 나는 이 필자는 의심을 하는데 President Trump가 Everbird's Air Force One에서 Air Force One은 이제 미국 대통령 전용기죠. 그 비행기에 board란 동사 탑승 할지 의심스럽다라고 했으니까 탑승하지 않을 것 같다. 지금은 Why a summit won't happen에서 정상회담이 발생하지 않을 것 같은 이유를 얘기하고 있습니다. 자, 이제 북한 얘기를 봅시다. North Korea too, 북한도 will also have some big goals as well. 그러니까 이 정상회담은 그냥 아무 호의로 하는 게 아니잖아요. 뭔가 목표들이 있다고요. 자, as well은 역시를 뜻하고요. These라는 말은 그 goals죠. 북한이 갖고 있는 목표들은 아마도 뭘 포함하냐면 as an opening bid하고 bid라는 말은 입찰을 뜻해요. 그러니까 첫째, 둘째, 셋째 여러 개가 있는데 이렇게 오프닝하는 bid로 먼저 얘기하는 걸로는 먼저 얘기할 게 있고 나중에 또 다시 얘기할 게 있는 거죠. The ending of all economic sanctions. 일단 모든 경제 제재는 끝내야 되고 이게 1번이고요. A security guarantee from China. 이게 2번이에요. 그러니까 security는 안보고 guarantee는 보장, 안전을 보장해 준다. 근데 이걸 중국으로부터다라고 하는 부분이 좀 이상한데 이제 요새 얘기를 들어보니까 북한과 중국의 관계가 최근 몇 년 동안 굉장히 안 좋았었다 그러더라고요. 그러다 보니 이제 중국이 자꾸 미국하고 같이 제재도 하고 그랬던 거죠. 그래서 우선은 중국한테 우리나라 잘 보장해줘. 그걸 얻고 싶어 한다는 얘기인가 봐요. 그다음 세 번째는 a peace treaty 해서 이게 이제 평화 조약이라고 하는 거죠. 평화 조약, ending the Korean War. 지금 한국 전쟁은 종전 상태가 아니라 휴전 상태죠. 근데 그 휴전을 이제 끝낸다. 한국 전쟁을 끝냈다라고 하는 평화 조약을 체결해 달라라고 북한은 요구하고 있고요. 이게 이제 말로는 평화 조약하면 항상 좋지만 좋은 얘기처럼 들리지만 속 내용이 어떤지는 이것이 북한이 요구하는 바라면 일단은 우리가 의심하고 봐야 되지 않겠습니까? 자, 그다음 formal diplomatic recognition from Washington에서 공식적인 외교적 인정. 자, recognition이라는 단어 아주 중요한 단어인데 동사는 어떻게 되나요? 인식하다라고 하면 recognize 이렇게 되고 여기 요 COGN이라는 요 부분을 알다라고 하는 KNOW하고 같은 말이라는 걸 활용을 하시면 알아주는 거죠. 자, 공식적으로 외교적으로 알아주는 것. 와싱턴으로부터 이런 인정을 받고 싶다. 우리가 사실 우리나라는 아직 북한을 하나의 국가로 인정하지는 않잖아요. 헌법에서. 그런데 우리도 제대로 된 국가다라고 recognize 해달라라는 거죠. 그리고 마지막으로는 이게 벌써 4번째였고 5번째는 이거예요. Most likely, 필시, 아주 거의 뭐 이건 확실시 되는데요. Billions of dollars 하면 수십억 달러, 우리나라는 수조 원이죠. 그것을 경제 지원금으로 요구할 것이다. 자, 그러면 물론 이제 북핵을 만드는데도 굉장한 그 투자가 들어갔겠지만 북핵을 해서 얻어낼 게 많네요, 이 사람들이. 지금 이제 제대로 만약에 그걸 다 북핵 비핵화를 제대로 할지 모르긴 한데 만약에 비핵화라는 이슈를 가지고 얻어낼 수 있는 게 상당히 많긴 많아요. 자, 그다음 however, 근데 얘기가 아직 안 끝났군요. 그러나 자, but이나 however 하면은 뭔가 전환이 일어나면서 더 중요한 얘기가 뒤에 나와요. 김 의원장은 어쩌면, 자, might이라는 말은 may보다도 강도가 약한 이제 추측을 얘기합니다. may 하면 좀 뚜렷하고 might 하면 어쩌면 이런 정도의 말이죠. 뭔가 좀 약간 속닥속닥 할 얘기. 예. might want even more. 심지어 더 많은 것을 원할 수도 있다. 주어 동사 표시해 볼까요? 자, 김 위원장은 어쩌면 원할 것이다. 심지어 더 많은 것을. 요건 이제 want의 대상이라는 표시입니다. 명사라고 제가 동그라미를 한 거예요. 대명사입니다. 지금 more는 더 많은 것. 그리고 might make 해서 어쩌면 만들 것이다. 여기 동사 1번이 있고 여기 동사 2번이 있다는 게 이제 동사 세모 표시하다 보니까 분명히 보이죠. 자, 뭘 만드냐면 unattainable. 자, un 더하기 attain 더하기 able. attain은 달성하다. attain이라는 말이 손으로 꽉 잡는다는 것을 뜻해요. 그래서 이렇게 자기 쪽으로 달성해내는 건데
달성될 수 없는 뭐 이게 가능성이 없는 그런 demands, 요구들을 만들 수도 있는데요. 예를 들어봅니다. such as는 이제 예를 들어를 뜻하면서 뒤에 이제 명사가 나오죠. 이제 어릴 때는 우리가 예를 들어 하면 막 몇 년간이나 for example 이라는 말을 열심히 공부했었는데 for example을 늘 보다가 어느 날 문득 such as가 나와서 예를 들어다 이러니까 둘이 어떻게 다르지? 이러면서 이제 어슴푸레하게 지나가곤 했던 것 같아요. For example은 요 말을 하고 쉼표가 그 다음에 나와요. 부사고요. 그 다음에 이제 주어, 동사 플러스 알파 하는 여러 가지 얘기를 해줍니다. 근데 such as는 전치사예요. 여러분 전치사 다음에는 명사를 쓰잖아요. 그래서 such as 다음에는 이렇게 the ending 같은 명사를 쓰게 되는 거죠. 그래서 예를 들면 the ending of the U.S. Republic of Korea alliance or 이러는데요. 자, 미국과 Republic of Korea, ROK, 남한 사이의 alliance라는 이 중요한 단어, 연합 혹은 ally, 예, 연합이라든지 연맹이라든지 서로 이게 우리가 한미 동맹 좋네요. 동맹 관계를 끝내라. 아니면 the full withdrawal 이제 이런 말이 자꾸 나오고 있습니다. withdraw 그러니까 은행 가면 인출하는 것을 뜻하고 그 다음에 군대에 대해서라면은 철수를 뜻하는 단어 가지고 끌고 나온다 이렇게 기억을 하셔도 좋을 단어 미군을 from all of Northeast Asia 예. 북동아시아에 있는 모든 미군을 끌고 나가라. 일본에 있는 미군도 끌고 나가라. 이런 걸 요구한다면 뭐 이게 달성될 수가 없죠. unattainable 하네요. 근데 이런 말도 안 되는 주장을 할 수가 있죠. 여러분 그건 사실이잖아요. 우리가 요새 너무 그 김정은 위원장이나 북한을 상식적인 집단으로 얘기하는 거는 그 참 당황스러운 상황인 것 같아요. 그 집단이 전혀 상식적이지 않다는 걸 우리가 너무나 오랫동안 경험해 왔잖아요. 그렇죠? 자, 넘어가 봅니다. I would expect that 나는 이제 글을 쓴 사람입니다. 나는 다음을 예상하는데요. that 만약에 자, 만약에부터 잘 읽어봅시다. 만약에 김이 can't get at least multiple concessions 자, before a date is set 여기까지 가보죠. 만약에 김이 얻을 수 없다면 김 위원장이 얻을 수 없다면 최소한 multiple 하면 다, 많을 다자에 해당하는 말이 멀티죠. 멀티미디어 할 때 여러 개 다수의 양보들을 그러니까 날짜, 회담 날짜가 정해지기 전에 그러니까 multiple concessions를 get 할 수 없다면 자, 중간에 삽입했어요. leading up to the summit 그 날짜는 정상회담까지 이렇게 가는 중에 있는 날짜에 뭔가 컨세션을 받아낼 수 없다면 그렇다면 then it will never happen 결코 발생하지 않을 것 같다. 정상회담이 일어나지 않을 것 같다는 얘기가 이제 마무리됐습니다. 그 다음에 두 번째 얘기는요. 정상회담이 잘못될 수 있다라는 얘기로 넘어가요. As there is no trust. 자, 신뢰가 없다. trust가 없죠. between Washington and 평양. 못 믿는 관계예요. 북한도 미국을 믿지 않고요. 그리고 very few diplomatic contacts, diplomatic 외교적인 contact, 접촉 교류가 거의 없는 상황이에요. 그러니까 it will be nearly impossible. 자, 이승 가주어. 우리가 이제 불가능할 거다 이렇게 말하면 뭐가 어떻게 된다는 건 불가능할 거다. 이 주어가 굉장히 길죠. 그러니까 불가능하다의 주어는 누가 뭐뭐를 하는 것은 이라고 얘기가 길어요. 그래서 그걸 뒤로 보내고 일단 it으로 얘기를 시작하는 거죠. It will be nearly impossible. 그 다음에 for somebody, to 동사가 나올 것 같네요. For both sides. 그러니까 미국과 북한 양측이 to come to any sort of agreement. 보통은 come to an agreement. 합의에 도달하다라는 표현을 쓰는데 come to an 대신에 any sort of라는 말을 강조해서 넣어주고 어떤 종류의 합의거나 도달할 가능성은 없어 보인다. Before the summit happens. 정상회담이 발생하기 전에. 그러니까 보통은 이제 정상회담이 일어나려면 그 전에 이제 밑에 보좌관들이나 이런 분들이 상당히 많은 것들을 미리 정해놓고 두 정상이 만나서 이제 서명하고 악수하고 사진 찍고 이런 것만 하는데 지금 북미 회담은 그게 안 된다는 거예요. 그러니까 보좌관들끼리 원활하게 만나서 얘기도 안 되고 서로 의심하고 또 정보도 부족하고요. 자, 게다가 이제 그러면은 미리 before a summit happens 정상회담이 발생하기 전에 agreement에 도달하지 못할 테니 그럼 둘이 만나서 잘 돼야 되잖아요.
근데 이제 두 사람은 서로 어떻습니까? Considering how both men have no prior relationship, no chemistry, no trust to build on 여기까지예요. 자, 고려해 볼 때 considering의 주어는 이제 우리들이죠. 우리들이 한번 생각해 봅시다. 어떻게 이 두 남성 트럼프 대통령과 김 위원장이 no prior relationship prior는 이제 before 같은 말이죠. 사전 관계가 없고요. No chemistry, 서로 이렇게 통하는 것도 없고요. 또 trust to build on, 밑에다 깔고 바닥에 깔고 이렇게 쌓아 올릴 만한 어떤 trust, 신뢰도 지금 다 없는 상황이라는 걸 고려할 때 그 가능성은 아주 큽니다. 자, 그럼 우리는 그 가능성의 내용이 궁금한데요. 그 내용을 뒤로 놓은 거예요. That such a summit is doomed to fail. 이 chances를 설명합니다. 자, 이 부분이 사실은 문법적으로 여러분이 혼자 볼 때 많이 어려울 내용인데요. 간단히 설명해 볼게요. 그 chances, 그 가능성, 그 뭐 기회, 가능성 이런 것이 아주 크다 했는데 여기서 그라는 더를 쓴 건 그러니까 더는 그라는 한국말하고 거의 똑같은 말이니까 그러니까 그게 뭔지 이제 안다는 거잖아요. 근데 우리가 모르잖아요. 무슨 가능성을 얘기하는지. 그럼 조금 기다려 보면 that 어쩌고 저쩌고 하고 설명을 해준 거죠. 그러한 서밋이 is doomed, 불행한 운명에 처해 실패할 가능성은 아주 크다라고 대절 이하가 chances를 설명한다는 걸 사람들이 알아보는 거예요. 여러분도 알아보시려면 이제 이렇게 하는 거예요. 라는 말에서 기다려 주셔야 돼요. 그 가능성이 뭘까 궁금증을 갖고 기다리시고 그 다음에 이 명사를 수식하는 말을 보통은 바로 뒤에 쓰지만 만약에 대절을 여기다가 다 집어넣는다면 The chances that such a summit is doomed to fail 이라고 주어는 굉장히 길고 동사 부분은 are great. 너무 짧잖아요. 그러니까 주어를 굉장히 길게 하고 동사를 짤막하게 하면 이게 문장이 좀 폼이 안 난다는 거죠. 그래서 균형을 맞추기 위해서 자, 중요한 얘기 좀 떨어졌다가 중요한 얘기 이렇게 오르락내리락 리듬을 잘 타기 위해서 주어는 좀 짤막하게 하고 설명하는 말은 뒤로 보내는 이런 문법이 만들어지게 되는 겁니다. 자, 넘어갈게요. 좀 전에는 우리가 이 회담을 한다 하더라도 이게 fail, 실패할 가능성이 많다를 읽었고 이제 마지막 섹션 The path to war, 전쟁으로 가는 길은 is now clear, 상당히 선명히 보인다라는 얘기로 마무리를 짓습니다. 자, 트럼프 행정부가 will be, 좀 전에 제가 might 이라는 말과 may의 차이를 말씀드렸죠. 예, 이런 차이가요. will은 단호하고 부드럽게 말하려면 would를 쓰고 또 있죠, 여러분. can는 굉장히 단호하고 부드럽게 그럴 수도 있고 이러려면 could를 쓰고 이제 마지막은 이거죠. 반드시 해야 되고 이러려면 must, 좀 하는 게 바람직하고 정도면 should. 이런 이제 이런 걸 조동사라고 부르죠. 이 조동사의 8단어, 아주 많이 쓰이는 이 8개 조동사는 단호하게 말하는 조동사와 부드럽게 말하는 조동사로 일단 구분이 된다는 거, 이게 되게 좋은 정보라고 생각이 들어요. 그래서 여기 will을 쓴 걸 보면 트럼프 행정부는 will be first to select 하면 분명히 정도의 말인 거예요. will은 분명히 어쩔 수 없이 자 여러분 제가 읽는 걸 보면 이 문장의 동사는 select라는 거예요. 그래서 저는 will을 보면서 분명히라고 읽고 그 다음에 be forced to를 보면서 어쩔 수 없이 하고는 동사 골라야 될 거다. 이렇게 읽어요. 본동사는 select고요. be forced to는 강요되는 거니까 저거 하게끔 강요되는 거니까 어쩔 수 없이 하고 싶어서가 아니라 will be forced to 어쩔 수 없이 하게 될 거다. 이거죠. 자, 골라야 된다. 무엇으로부터 고르냐면 두 개의 매우 나쁜 선택항들 중에 하나 이것도 싫고 저것도 싫은데 그 중에 하나 골라야 돼요. 만약에 상황들이 were to 이랬습니다. 여러분 요게 이제 우리 중고등학교 때 문법 공부하면은 가정법에서 were to 이런 얘기를 이제 배우면 우리가 이제 아주 싫어하는 내용이거든요. 그래서 설명을 좀 해보려고요. 이게 가정법의 내용은 사실과 다른 것을 가정해 보는 거예요. 그래서 현재에 대한 이야기인데 현재와 다른 걸 가정하면 사실과 다르다는 표시를 과거 시제를 써서 표현하는 거예요. 내가 너였으면 언제요? 내가 너였으면 언제? 그때가 아니라 지금에 대해서 얘기할 때도 한국말에서도 내가 너였다면 이렇게 얘기할 때가 있어요. 과거 시제가
그러니까 멀리 떨어진 이야기, 사실로부터 떨어진 이야기. 그러니까 현재를 쓰면 굉장히 사실 같고 과거 시를 쓰면 먼 일 같은 느낌이 이제 한국어든 영어든 있기 때문에 가정법을 말할 때마다 자꾸 뭐뭐였었었다면 였었었다 이렇게 자꾸 사실보다 과거로 시제를 돌리는 게 가정법의 내용이거든요. 자, 근데 워투는 어떻냐면 투동사를 쓰면 보통은 미래를 뜻해요. be forced to 하는 것도 뭐뭐 해야 한다, 미래죠. 보통 투동사는 미래를 뜻하는데 미래에 있기 어렵다라는 표시를 과거형인 were로 표시를 한 거예요. 그래서 were는 될 리가 없다. 투동사는 미래에 이 두 가지를 were 동사 원형이 표현한 거죠. 이게 잘 들어보면 굉장히 멋있는 얘기거든요. 아름다운 설명이라는 이야기를 제가 몇 차례 들었습니다. 일단 여기까지 제가 말씀드려보고요. 자, 이게 참 상상하기 싫은 이야기죠. 상황들, things는 보통 상황을 뜻합니다. 상황들이 만에 하나 이런 일이 일어나면 안 되지만 만에 하나 go back to the state of tensions. tension은 이제 긴장 상태로 go back, 돌아가게 되면 witnessed 이하가 tensions를 수식합니다. 목격되었던, 이건 수동태를 뜻하죠. 다음에 조만간 수동과 능동에 대해서도 여러분에게 재미있는 설명을 해드릴게요. 자, 2017년에 목격되었던 그런 긴장 상태로 다시 돌아가게 된다면 이제 두 개의 very bad choices를 그 중에서 하나를 select 해야 되는 상황이다. 자, 넘어갑니다. America could choose. 근데 select하고 비슷한 말이죠. 선택해서 요거 하기로 할 수 있어요. 첫 번째는 contain은 이제 규제를 뜻합니다. 여러분은 포함하다라는 뜻으로 많이 아실 텐데 두 가지 뜻이 있는 거예요. tain이라는 스펠링이 붙잡다를 뜻해요. 좀 전에 봤던 달성 불가능한이라는 형용사 unattainable 에서 tain도 마찬가지고요. 근데 contain이 뭔가를 가지고서 이렇게 붙잡고 있다가 이것을 포함하다가 되기도 하고 포함하고 있는 거를 꽉 붙잡아가지고 못 나가, 가지 마 이렇게 되면 그게 규제, 단속하다가 되기도 하는 거예요. 자, 그러면 두 가지 very bad choices 중에 첫 번째 얘기입니다. 미국이 북한을 규제해야지 for perhaps decades. 어쩌면은 decades는 데카가 10을 말해요. 데카. 그러면 decades, 수십 년을 이제 얘를 꽉 붙잡고 살아야 돼. playing a cat and mouse game 하면 고양이와 쥐 게임이란 잡았다 놨다, 잡았다 놨다. 계속 이런 일을 해요. That could grow frustrating. frustrating 완전 짜증나는, 돌아버리겠는. 잡았다 놨다 하다 보면 막 그래 돌아버리겠다. drives me crazy 이런 말을 하게 되죠. 그리고 또 보는데요. 평양이 파는 걸 봐요. 여러분 우리 대한민국에 사는 모든 중고등학교 과정을 학교를 보낸 사람들이 듣는 용어 지각동사죠. 지각동사, 목적어, 동사, 원형 이 문법이 여기 나왔습니다. 예. 그래서 보게 돼요. 미국 평양이 파는 거죠. Much of its nuclear technology to the highest bidder에서 가장 높은 입찰가를 제한하는 그게 뭐 IS가 됐건요, 뭐 혹은 시리아가 됐건 누구든 돈을 가장 많이 준다 그러면 뉴클리어 테크놀로지를 파는 일을 보게 되는 이런 끔찍한 초이스가 하나 있고요, 옵션이 하나 있고 아니면 와싱턴은 또 settle on이라는 말, 그러니까 settle이 원래 정착하다죠, set. 그러니까 sit하고 비슷한 말. 그래 여기 내려앉자라고 정착을 하다. 비슷한 말로 이제 여기서는 결정을 결국 한다는 건데 어디에 정착을 하냐면 military strike, 군사적으로 strike, 가서 치자, 타격을 하자. of overwhelming power. 여러분 overwhelming이라는 말 들어보셨어요? 압도적입니다. 아주 그냥 가서 갖다 융단 폭격을 한다 이런 얘기죠. That is aimed. 이 strike, 타격은 목표 되기를 towards regime change에서 정권 교체를 목표로 이런 military strike를 하는 두 번째 선택항이 있습니다. Both are horrible options. 둘 다 뭐 끔찍하죠. 그러나 Washington has only two real choices. 선택항은 딱 두 개밖에 없고요. If this summit fails, 만약에 실패한단 말이에요. 자, 마지막입니다. And knowing that. 그리고 이제 대절 이하를 우리가 알아요. 프레지던트 트럼프가 헤스탑 톡톡톡 쳤습니다. 존 볼튼과 마이크 폼페오라고 전 CIA 국장을 이제 to join his administration, 와서 우리 행정부에 같이 하자. 이렇게 톡톡 건드려서 불러들인 것을 우리가 아니. 이제 이런 걸 고려할 때 여기서 이 knowing이라는 말은 조합해 나왔던 considering 하고 비슷한 역할을 하고 있고요. 이런 걸 우리가 같이 다 알고 있지 않느냐. 그러면 도널드 트럼프 대통령은 could very well, could
이런 상상 다 좋은 그 밝고 또 이루어지기를 꼭 바라는 게 아니기 때문에 이런 자리에는 can을 쓰지 마시고 could나, would나, might이나 이런 걸 쓰는 거예요. 근데 very well, 충분히, very well은 could로 수식하고요. be preparing, 준비하는 중일 수 있다. 뭘 하려고 준비하냐면 make the ultimate of choices. 여러 선택항 중에 그건 하지 말자 하다가 최후에는 안 되겠어, 이걸 해야지 하고 잡게 되는 그것. 즉 군사적 타격을 잡을 가능성이 충분히 있고 and could be lean이라는 말은 몸이 기우는 거죠. 그래서 어느 쪽으로 몸이 기우냐면 공격적으로 기울 수 있다. 만약에 미국의 정상회담 관련한 여러 희망들이 dash라는 거 이렇게 우리 쓱 긋는 거 쌩 하고 달려가다도 되고 하다 탁 치다라는 말이 되기도 하는데 희망 다음에 이 말을 쓰면 그 희망이 탁 하고 쳐서 꺾이면 희망이 이루어지지 않으면 그러면 그런 결정을 내릴 가능성은 상당히 있어 보인다. 예, 여기까지가 내용이었습니다. 우리가 이제 피상적으로 알던 얘기들을 조금은 자세하게 여러 가지 얘기들, 북한이 바라는 바, 미국이 바라는 바, 그리고 이제 현재 미국의 상황이라는 것을 들어 이제 얘기를 좀 자세히 잘해준 것 같아요. 자, 그럼 이제 마무리 마지막 세션 갈까요? Today's quote. 오늘 읽을 인용문은 제가 좀 전에 그 이야기를 읽으면서 참 이게 전쟁이라는 게 뭐 너무나 상상도 할 수 없는 무서운 일, 우리 피하고 싶은 일이기 때문에 지금 우리가 처한 왜 이런 상황이 됐지, 뭐 어떻게 하면 피할 수 있지 이런 생각 누가 안 하겠습니까? 근데 얼마 전에 그 다키스트 아워라는 영화를 봤어요. 그래서 그 2차 대전 때 여기 처칠이죠. 윈스턴 처칠이 영국의 수상으로 있으면서 그 얼마나 어려운 그 결정을 했고 그때 평화협정을 이제 히틀러하고 그다음에 이탈리아가 중재해서 히틀러와 영국 사이에 평화협정을 맺었다면 그러면 이제 유럽 전체가 자유민주주의가 아니라 나치의 침략을 막아내지 못했을 가능성이 많이 있죠. 근데 그때 처칠이 아주 강력하게 평화협정을 거부하고 굉장히 어려웠습니다만 그 어두운 시기에 평화협정 체결을 거부하고 이제 민주주의를 지켜냈단 말이에요. 그래서 이제 이분 생각이 나면서 이분이 했던 말 중에 하나를 같이 나눠보려고요. 그래서 가져왔습니다. The pessimist sees differently in every opportunity. 비관주의자, the pessimist는 sees difficulty군요. 어려움을 본다. In every opportunity. 모든 기회에서 이건 어려워. 여기는 어려움이 있어. 이런 얘기를 하고요. The optimist sees the opportunity in every difficulty. difficulty와 opportunity라는 말의 소리가 비슷하다는 걸 살려가지고 멋있는 말을 만들어 주셨는데 낙관주의자는 그 기회를 본다는 거죠. 모든 어려움 속에서. 자, 괜찮네요. 여러분은 패시미스트, 옵티미스트 중에서 어느 쪽? 자, 우리 옵티미스트 돼야 되겠죠. 옵티미스트라고 해서 어려움이 있는 걸 모른 채 하고 어려움을 전혀 모르고 그래서는 안 되고 이런 difficulty가 있지만 그 안에서도 opportunity가 있다는 걸 보는 그런 우리 멋있는 월드뷰 시청자들 이실 거라고 믿고 이제 오늘 강의를 마무리하겠습니다. 여러분 환절기 감기 조심하시고요. 또 다음 주에도 좋은 강의 잘 만들어가 찾아뵐게요. 일주일 동안 건강히 잘 지내십시오. 들어주셔서 감사합니다.